أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ نے اس پوری کائنات کو ہمارے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. جو کچھ اسباب ہمارے پاس ہیں یا اور لوگوں کے پاس میں ہیں، یہ تمام اسباب اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. ان اسباب سے ہماری زندگیوں کے بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے. حالات کو بنانا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جو کچھ حالات انسانوں پر آتے ہیں، یہ حالات آسمان کے فیصلے پر آتے ہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ پوری دنیا کا نظام اللہ آسمان سے چلا رہے ہیں. تو یہ حالات جو ہمارے تمہارے، اس کا تعلق ملک مال سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے، اسباب سے نہیں ہے. کہ اسباب اگر ہمارے پاس آئیں گے ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، یہ بات بھی نہیں ہے. عزت کا تعلق بھی اس سے نہیں ہے. اگر مال پر تھا، مال کر عزت کا مدار ہوتا تو قارون کو اللہ عزت دیتا، لیکن قارون کو عزت نہیں ملی. ملک میں اگر ملک کے حاصل ہونے پر یا ملک کے اوپر کسی نے اللہ نے بٹھایا ہے تو اس کی عزت اس میں نہیں ہے. اگر عزت ہوتی تو فرعون کو عزت مل جاتی. تو یہ جو اسباب دنیا کے ہیں، ان اسباب سے ہمارے زندگی کے بننے کا یا ہمارے زندگی کے اجڑنے کا تعلق نہیں ہے. اللہ نے انسانوں کی زندگیوں کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے رکھا ہے. اعمال پر اللہ زندگی بنائیں گے اور اعمال پہ اللہ زندگی بگاڑیں گے. اگر انسانوں کے اعمال وہ ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کے حکموں کے مطابق انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، کمانا ہو، حکومت ہو، سیاست ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو. یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کسی ملک میں چلا جائے گا تو اس کی زندگی بن جائے گی. ملکوں کی تبدیلی پر زندگی کے بننے کا تعلق نہیں ہے. زندگی کا تعلق تو انسان کے اپنے اعمال سے ہے. اس کے اعمال اگر وہ صحیح کر لے، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو جو زندگی دی ہے، اگر انسان اپنے زندگی میں اپنے اعمال درست کر لے گا، یعنی ایمان اور ایمانی زندگی اختیار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات دنیا کے بھی پرسکون بنا دے گا، کامیابی دے گا، عزت دے دے گا، اور مرنے کے بعد کی ابد زندگی بھی بن جائے گی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، میرے محترم
দুনিয়াতে আল্লাহ যত মখলুক সৃষ্টি করছেন, যত সৃষ্টি আল্লাহ জাল্লা শাআনহু দুনিয়াতে করছেন, এই সমস্ত মখলুক আমাদের পরীক্ষার জন্য। বলতেছেন যে আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আমাদের হাতে যত আসবাব আছে, যত মানুষের হাতে যত আসবাব আছে এবং আমরা যত আসবাব চোখে দেখতেছি, এইগুলির মধ্যে মানুষের উন্নতি অবনতির কোনো সম্পর্ক নাই। এইগুলি হাতে আসে মানুষের উন্নতি হবে, মানুষ শান্তি পাবে, মানুষের ইজ্জত হবে। মেরে মোহতারাম বলতেছেন যে এই সমস্ত জিনিসের সাথে মানুষের উন্নতি অবনতির কোনো সম্পর্ক নাই। হাতে আসলে উন্নতি হবে, হাতে না আসলে অবনতি হবে, এমন না। বলতেছেন যে যদি সম্পদের দ্বারাই মানুষের উন্নতি হইতো, তো কারণ দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সম্পদওয়ালা সত্ত্বেও তার অবনতি হয়েছে। বলতেছেন যে যদি মুলক মালের দ্বারা দেশ হাতে আসার দ্বারা, হুকুমত হাতে আসার দ্বারা মানুষের উন্নতি হইতো, তো ফেরাউন সবচেয়ে বড় উন্নত হইত। অথচ ফেরাউন তার হাতে মুলক থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে ধ্বংস করছেন। বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার মধ্যে যত অবস্থা দেখতেছি হালাত, এই হালাত মানুষের উপরে যে আসে, এটা আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণে আসে, আল্লাহ পাকের ক্ষমতার দ্বারা আসে। আল্লাহ জাল্লা শাআনহু এই হালাতগুলিকে পরিচালনা করেন। বলতেছেন যে আসমান থেকেই পরিচালনা হয়, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই পরিচালনা হয়। হালাত কাহারও কোনো নিয়ন্ত্রণে নাই, কাহারও কোনো হাতে নাই যে মানুষ তাইটাকে কন্ট্রোল করবে। মানুষের হাতে হালাত থাকবে এমন কোন অবস্থা আল্লাহ জাল্লা শাআনহু শক্তি আর ক্ষমতা মানুষকে দেন নাই। এই সব অবস্থার সম্পর্ক আল্লাহ পাকের কুদরতি হাতে। আল্লাহ জাল্লা শাআনহু যে অবস্থা চাইবেন সেই অবস্থাই দুনিয়াতে হবে। হ্যাঁ, বলতেছেন যে দুনিয়াতে ভালো অবস্থা মন্দ অবস্থা আল্লাহ যে দুনিয়াতে পাঠাবেন, এই পাঠানোর বিধান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। এই মানুষের আমল যখন ভালো হবে দুনিয়াতে ভালো অবস্থা আসবে, মানুষের আমল যখন নষ্ট হবে দুনিয়াতে খারাপ অবস্থা আসবে, ভালো অবস্থা আসবে না। বলতেছেন যে মানুষের আমালের সাথে মানুষের ইজ্জতের সম্পর্ক, মানুষের আমালের সাথে মানুষের দুনিয়ার শান্তি আর সফলতার সম্পর্ক, দুনিয়া এবং আখিরাতের শান্তি আর সফলতা আল্লাহ জাল্লা শাআনহু মানুষের আমলের সাথে রাখছেন। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত এই বিধানকে মানুষকে খুলে খুলে বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত এক বিধানকে মানুষকে শোনাইছেন যে আল্লাহ জাল্লা শাআনহুর বিধান কি, আল্লাহ পাকের নিয়ম কি, আল্লাহ কিভাবে দুনিয়াতে শান্তির ব্যবস্থা করবেন, কি বুনিয়াদে শান্তির ব্যবস্থা করবেন। বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের বুনিয়াদ আর ভিত্তি এটাই, যখন মানুষের আমল ভালো হয়ে যাবে তবে দুনিয়াতে শান্তির ফয়সালা আসবে, দুনিয়াতে মানুষ ইজ্জত পাবে, দুনিয়াতে মানুষ শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে। আর যদি মানুষের আমল নষ্ট হয়ে যায়, বলতেছেন যে যতই সম্পদ হোক না কেন, যতই শান্তির সামান হোক না কেন, যতই দুনিয়াতে আসবাব থাকুক না কেন, মানুষের হাতে আসবাব যতই থাকে না কেন, বলতেছেন যে সমস্ত আসবাব থাকা সত্ত্বেও মানুষ না ইজ্জত পাবে, না মানুষ শান্তি পাবে, না মানুষের সফলতা অর্জন হবে। मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवी तक जितने नबी आए, उन नबियों ने इंसानों को एक ही बात कही है, और सबकी बात क्या है? ऐ लोगों, अल्लाह को मानो जैसा कि अल्लाह है, यानी अल्लाह पर ईमान लाओ, उसकी जात और सिफात के एतबार से अल्लाह पर ईमान लाओ, और अल्लाह की मानो जैसा कि वो तुमसे चाहता है। यानी जिंदगी के अमाल अपनी मर्जी के मुताबिक न करो, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तो अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। ये हर नबी की दावत है, हर जमाने में। जैसे कारून है, फिरौन है, अपने जमाने के हाकिम और मालदार है, ऐसे में दोस्तों एक नबी की उम्मत में वो थे, उनके पास ताकत और कुव्वत थी, कौम आद के पास।
اور وہ اپنے آپ کو طاقتور اور سپر پاور کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. لیکن ان کو بھی حضرت حضور علیہ السلام نے جو دعوت جو یہی کی ہے اللہ کو مانو, اللہ کی مانو, اللہ کے حکموں پہ زندگی گزارو. میں تمہارے پاس وہ زندگی لے کے آیا ہوں, اگر تم اس کو اختیار کر لو گے تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. لیکن قوم عاد نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ بڑی طاقتور قوم تھی جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد کہ اللہ نے ایسی طاقتور قوم دنیا میں کوئی اور پیدا نہیں کی ہے, جو بڑی طاقتور قوم تھی. جب نبی نے ان کو دعوت دی اور نبی نے ان کو پہچانا سمجھایا تو انہوں نے اس کا جواب میں کیا دیا, من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے, ہمیں کچھ نہیں سکتا. جیسے آج کل کے نادان بیوقوف کہتے ہیں ہماری طاقت ہے, ہم طاقتور ہیں. وہ تو کب تک ہے جب تک اللہ نے گھن دی ہے. اور اللہ جب میرے دوستوں اوپر سے ان کے خلاف فیصلہ کرتے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور آج کے لیے اللہ نے جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ نے ہوا سے کہا چلو اس پر فارسلنا علیہم ریحا صرصرا, ہم نے تیز ہوا ان کی طرف بھیجی, اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں بھیجی, 7 لیال و 8 ایام, 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل اللہ نے قوم عاد پر ہوائی طوفان بھیجا. اور وہ ہوائی طوفان ایسا تھا, حالانکہ قوم عاد کے قد سے بے قد, یہ تمہارے کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں اتنے لمبے قد کے انسان تھے یہ, اور یہ بڑے طاقتور تھے. اپنے 2 ہاتھوں میں درخت کو لے کر زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے, اتنی طاقتور قوم تھی. تو جب نبی نے بات سمجھائی تو انہوں نے اپنی وہ طاقت پر گھمنڈ کیا کہ من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کوئی دنیا میں نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر اللہ نے ان پر ہوائی طوفان بھیجا. ہوائی طوفان کی جگہ بھیجا, وہ ہوا ایسی تھی کہ انہیں سب کو زمین سے اٹھا دی تو اکھاڑ کر, اور پہاڑوں کی چٹانوں سے ان کے سروں کو محدود پٹکتی تھی, اور وہ اوپر سے ایسے گرتے تھے نیچے جیسے کھجور کے درخت جڑ سے اکھڑ کر نیچے گر جاتے ہیں. ہاں, اس طرح گرے ہو, ایک کو اللہ نے ختم کیا, کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی بگاہ پر ظلم کرتے تھے, لوگوں کو لوٹتے تھے, پریشان کرتے تھے. نبی نے سمجھایا, سمجھے نہیں, اپنے ظلم سے باہر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ شاہ نے پھر انہیں دنیا سے ختم کیا. اور یہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا آخر قیامت کے دن تک ہمارا یہی ضابطہ ہے کہ ہم طاقتوروں کو ختم کریں گے ظلم کی بنیاد پر. اللہ کو ظلم پسند نہیں کسی کا. اور سمود اس کے پاس ٹیکنالوجی تھی اپنے زمانے کی, اور ٹیکنالوجی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, اور ان کے پاس نبی نے یہ بات کہی زندگی صحیح کرو, اعمال صحیح کرو, اللہ کے حکم پر زندگی لاؤ, تمہیں اللہ کامیاب کر دے گا. لیکن سمجھ میں نہیں آئی. قوم شعیب وہ تجارت والی قوم تھی, ان کے پاس تجارتیں تھی بڑی بڑی, اور اس تجارت میں یہ اپنی زندگی کے اعمال بگاڑ کر بھی گزارتے تھے. لوگوں کو تول دیتے تھے تو تول میں کمی کر کے دیتے تھے, ڈنڈی مارتے تھے. ان کا ایک اپنا یہ سوچ تھی کہ ہم ڈنڈی ماریں گے, کم دیں گے, زیادہ پیسے دیں گے, ہمارے پاس مال آ جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. نبی نے کہا ایسا نہیں ہے, تم صحیح زندگی پر رہو, صحیح مال صحیح لو, صحیح دو. لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی. تو اللہ نے ان سب کو ختم کیا. قوم عاد کو ختم کیا, قارون کو ختم کیا, فرعون کو ختم کیا, اور یہ قوم مدینہ شعیب کو ختم کر دیا. جتنی قومیں دنیا میں آئی تھیں جو بڑی بڑی زمانے کی تھی, اللہ نے ان کے اعمال کے بگڑنے پر ان کی دنیا بھی اجاڑ دی, آخر اجاڑ دی.
তো বলতেছেন যে সমস্ত নবীদের একই দাওয়াত ছিল। হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবীদের একই দাওয়াত ছিল। আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আছে দুইটা বুনিয়াদের উপরে দাওয়াত দিচ্ছেন। একটা হচ্ছে আল্লাহকে স্বীকার করার জন্য, যে আল্লাহ জাল্লা শানুর জাতের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ পাকের যে গুণাবলী, এই গুণাবলীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহ তার কুদরতের সাথে, আল্লাহ তার ইলমের সাথে, আল্লাহ পাকের যে সিফাতগুলি, এই সিফাতগুলির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য। দ্বিতীয় বুনিয়াদ ছিল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের দাওয়াতের, যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম এই বুনিয়াদের উপরে দাওয়াত দিতেন যে হে লোক সকল, তোমরা আল্লাহ পাকের হুকুমকে মানো, আল্লাহকে মানো, আল্লাহ পাকের হুকুমগুলিকে মানো। যে আল্লাহ মানুষকে জীবন যাপনের জন্য যেই হুকুম দিচ্ছেন এই হুকুম মতো তোমরা চলো। তোমরা নিজের মন মতো চলে না দুনিয়াতেও ধ্বংস হবে, আখিরাতেও ধ্বংস হবে। তোমরা নিজের দুনিয়াতের উপরে না চলে আল্লাহ পাকের হুকুম, আল্লাহর বিধানের উপরে তোমরা চলো। বলতেছেন যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম এই বুনিয়াদের উপরে মানুষদেরকে দাওয়াত দিতেছিলেন। মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে, কখনো হুকুমতওয়ালা তার মোকাবিলায় আছে, কখনো মালওয়ালা তার মোকাবিলায় আছে, কখনো শক্তিওয়ালা তাদের মোকাবিলায় আছে। বলতেছেন যে ফেরাউন তার কত বড় হুকুমত, তার কত বড় শক্তি, তার কত বড় দাপট, এদিকে কারুন তার কত সম্পদ, সম্পদের উপরে তার কত বড় গুমান। বলতেছেন যে নবী তো তাদেরকে দাওয়াত দিতেছিলেন, তাদেরকে হকের উপরে দ্বীনের উপরে আনার জন্য চেষ্টা করতেছিলেন, কিন্তু নামার পরে আল্লাহ ঢিল দিচ্ছেন। আল্লাহ পাকের ঢিলেও তার একটা সীমা আছে, এক সময় আল্লাহ তাদেরকে খতম করে দেন। বলতেছেন যে এক সময় আসছে এমন কম যাদের বড় শক্তি, তারা এই কথা দাবি করছে যে আল্লাহ এর আগে এই পরিমাণ শক্তিশালী কম পয়দা করেন নাই। লাম ইখলাক মিসলুহা ফিল বিলাদ, জমিনের মধ্যে এত শক্তিশালী ওয়ালা মানুষ এর আগে কখনো পয়দা করেন না। এত শক্তিশালী আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবী পাঠাইছেন, হযরত হুদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে পাঠাইছেন। হযরত হুদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসি তাদেরকে আল্লাহ পাকের বড়ত্বের কথা, আল্লাহ পাকের ক্ষমতার শক্তির কথা বলতেছিলেন, যে আল্লাহ পাক কত ক্ষমতাশালী, তার হুকুমের শক্তি কত বেশি, তার হুকুমের দ্বারা মখলুকের পরিচালনার শক্তি কত বেশি। এই কথা তাদেরকে বুঝাইতেছিলেন, কিন্তু তারা মানতেছিল না। তারা তাদের শক্তির উপরে গুমান করতেছিল এবং এই কথা বলতেছিল মান আসাদ্দু মিন্না কুওয়া, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আবার কে। অথচ তারা জানে না, তারা স্বীকার করে না যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করছেন, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করছেন তিনি সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। আল্লাহ তাদেরকে ঢিল দিতেছিলেন, সুযোগ দিতেছিলেন, কিন্তু তারা তাদের শক্তি দিয়ে মানুষের উপরে জুলুম করতেছিল, অত্যাচার করতেছিল, মানুষ পেরেশান হইতেছিল, মানুষের উপরে তাদের আধিপত্য খাটাইতেছিল। কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানুহু জুলুমকে কখনো বরদাস্ত করেন না। আল্লাহ কিছু সময় তো ঢিলতেছেন, তারপরে আল্লাহর পাকার আসছে, আল্লাহ পাকের ঘোড়া আসছে। আল্লাহ তার একটা মখলুককে হুকুম দিচ্ছেন, বাতাসকে চলতেছে, বাতাসকে হুকুম দিচ্ছেন যে তুমি দ্রুত চলো, আরো বেগে চলো। বলতেছেন যে এই হুকুমের সাথে সাথে বাতাস এত দ্রুত চলা আরম্ভ করছেন। বলতেছেন যে একদিন 2 দিন না, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা না, একদিন 2 দিন না, 7 দিন, 7 লায়ালি ওয়া 8 আইয়াম, 7 রাত্র 8 দিন একাধারে চলছে। এবং তাদের এত শক্তি ছিল, তাদের এত শরীরের অবস্থা ছিল, তারা যদি কোনো গাছকে ধরে এমনি উঠাই নিতে চাইতো উঠাই নিতে পারত, উঠাই ফেলে দিত। যেরকম আমরা একটা ধান গাছকে উঠাই ফেলে দিই, তাদের এত শক্তি ছিল তারা এটাকে উঠাই নিক্ষেপ করতে পারত। এই শক্তিওয়ালা কওমকে আল্লাহর হুকুম দিয়ে এইভাবে তাদেরকে খতম করছেন। তাদেরকে বাতাস নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে টক্কর দিতেছিল, পাহাড়ের মধ্যে মারতেছিল, এবং তারা পাহাড় থেকে পড়ে জমিনের মধ্যে যেমন বিশাল বিশাল খেজুরের গাছ পড়ে যাইতেছে। বলতেছেন যে এইভাবে আল্লাহ তাদেরকে খতম করছেন। আল্লাহ পাকের বিধান সুযোগ দেন,
যখন সঠিক রাস্তা না আসে, আল্লাহর পাতার আসে। এরপরে কওমে সামুদ আছে, তাদের টেকনোলজির বড় যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা নবীর দাওয়াতকে মানে নাই, গ্রহণ করে নাই, আল্লাহ তাদেরকে খতম করতেন। এরপরে কওমে সাবা আছে, এক কওম আছে, তারা ব্যবসার মধ্যে বড় পণ্ডিত ছিল, ব্যবসার মধ্যে তাদের বড় অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু এই ব্যবসাটা আল্লাহর হুকুম মতো করে নাই, আল্লাহকে মানে নাই, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করে নাই। ব্যবসার মধ্যে তারা মাটি কম দিত, আর এই কথা ধারণা করত কম যদি দিই তাহলে আমার মান থাকি যাবে, আবার পয়সা নিব, পয়সাও বাড়ে যাবে, তো এদিকে মানও বাড়বো, পয়সাও বাড়বো, আমি ধনী হয়ে গেলাম। কিন্তু তারা এই কথা বোঝে না, জুলুম তাদেরকে শেষ করে দেবে, জুলুম তাদেরকে খতম করে দেবে। এই জুলুমের উপরে আল্লাহ কিছুদিন সুযোগ দিচ্ছেন, নবীর মাধ্যমে দাওয়াত দিচ্ছেন, নবীকে দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করতেন, কিন্তু তারা সতর্কতাকে মানে নাই। আল্লাহর পাতাল আসছে, আল্লাহ তাদেরকে খতম করে দিচ্ছে। এইভাবে এক এক কওম আসছে, আল্লাহ তাদেরকে সঠিক রাস্তা আনার জন্য নবী পাঠাইছেন, নবী মেহনত করতেন, নবী তাদেরকে দাওয়াত দিতেন, কিন্তু তারা মানে নাই। আল্লাহর পাতাল আসছে, তিনি বলতেছেন যে শুধু ওই সময়ের জন্য না, কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য আল্লাহর একই বিধান। সমস্ত নবী যেইভাবে তার উম্মতকে সতর্ক করতেন, উম্মতকে সঠিক রাস্তা আনার জন্য মেহনত করতেন, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই দাওয়াত, হে লোক সকল তোমরা আল্লাহকে মানো, আল্লাহকে স্বীকার করো, তার গুণাবলীর উপর ইয়াকিন পয়দা করো, এবং আল্লাহর যে বিধান আছে, আল্লাহর যেই নিয়ম আছে, আল্লাহর যে আহকাম আছে, নবীর মাধ্যমে যে জীবন ব্যবস্থা পাঠাইছেন, এই জীবন ব্যবস্থা মতো তোমরা তোমাদের জীবন চালাও, তো আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়াতে শান্তি দিবেন, দুনিয়াতে সফলতা দিবেন, দুনিয়াতে কামিয়াব করবেন। মৃত্যুর পরে আবাদুল আবাদ জিন্দেগি, তোমাদের সফলতা, তোমাদের কামিয়াবি, তোমাদের শান্তি, তোমাদের ইজ্জত একমাত্র আল্লাহকে মানার মধ্যে, আল্লাহকে স্বীকার করার মধ্যে। বলতেছেন যে এই দাওয়াত সমস্ত নবীদের দাওয়াত ছিল, এই দাওয়াত আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও দাওয়াত ছিল। তিনি বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়াতে শান্তি আর সফলতার আর কোনো ব্যবস্থা নাই, আর কোনো আসবাব নাই, আর কোনো শক্তি নাই, আর কোনো কিছু নাই যে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি পাইতে পারে। দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে শান্তি পাবে, দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে ইজ্জত পাবে, দুনিয়ার হুকুমত দিয়ে ইজ্জত পাবে, দুনিয়ার হুকুমত দিয়ে সফলতা লাভ করবে না। সফলতা একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতে। আল্লাহকে মানার মধ্যে, আল্লাহকে স্বীকার করার মধ্যে মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान पाक में अगली तमाम उम्मतों के वाकयात को अल्लाह ने बयान किए हैं। कौम नूह अक्सरियत पर घमंड करती थी, कौम समूद, मेरे दोस्त टेक्नोलॉजी पर इनको घमंड था, कौम आद को अपनी ताकत पे घमंड था, कौम शोएब को अपनी तिजारतों में था। ऐसे मेरे दोस्तों कौम सबा, मेरे दोस्तों इन्हें अपनी एग्रीकल्चर तरक्की और इनको अपनी खेती बाड़ी और बागात पर खपे था। इन तमाम ने अपने नबी के अपने जमाने के नबी की बात को नहीं माना और अपनी चाहत पर चले, अपनी चाहत पर चले और खुदा अल्लाह की नाफरमानी की राहें नहीं छोड़ी। तो नतीजे और अंजाम के एतबार से अल्लाह ने इन्हें अपनी कुदरत से दुनिया में खत्म किया। और कुरान पाक में अल्लाह ने बयान किया, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। ये हम जो तुम्हारे सामने अगली उम्मतों के वाक़यात बयान कर रहे हैं, इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि इन वाक़यात से तुम इबरत लो। ये वाक़यात हम अपने इन कौमों के वाक़यात बयान करने के लिए वाक़यात बयान नहीं कर रहे हैं, हम अपना ज़ाब्ता बता रहे हैं कि हमारा ज़ाब्ता ये है, अगर तुम भी इनके वाले रास्ते में चलोगे तो तुम्हारा भी अंजाम वो होगा जो इनका अंजाम होगा। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। इन नबियों के वाक़यात को हमने बयान किए हैं ताकि समझदार और अक्लमंद लोग इससे इबरत लें, इससे इबरत लें कि अगर इस रास्ते पर जो चलेंगे और अल्लाह ने इनको हलाक किया, अगर हम भी इसी राह पर चलेंगे तो हमारा भी अंजाम यही होगा। ताजिर अपनी तिजारत में अगर अल्लाह के अहकाम तोड़ेगा तो
تو اسے بھی اللہ ناکام کرے گا. حکومت والا کا حکومت میں اللہ کے احکام کو توڑے گا, اللہ اسے ناکام کرے گا. اور طاقت اور قوت والے اگر اپنی طاقت و قوت کے گھمنڈ پر خدا کی نافرمانی کی راہ اختیار کریں گے, اللہ انہیں اس حالت میں ختم کرے گا. اللہ تعالیٰ شانو پوری کائنات کے خالق بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ شانو پوری کائنات کے مالک بھی ہیں. مخلوق ساری اس کی ہے, اس نے پیدا کی ہے اور اس مخلوق پر چلے گی اللہ ہی کی. قرآن پاک میں اللہ ہی فرما رہے ہیں الا لہ الخلق والامر. کان کھول کے سن لو, یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس کا خالق اللہ ہے, یہ مخلوق ہے اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور یہ بھی سمجھ لو کہ اس پوری کائنات کے نظام پر کنٹرول اللہ کا ہے, کنٹرول اللہ کا ہے. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا, دنیا کے انسان جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. اور اللہ کا ذات اللہ قرآن پاک میں یہ بیان کر رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بھی آدمی مرد ہو یا عورت تو کہیں بھی ہو, چاہے اس ملک میں ہو چاہے کسی اور ملک میں ہو, کہیں بھی کہیں بھی ہو, جو بھی مرد اور جو بھی عورت اپنے ایمان کو بنائیں گے, اللہ سے ڈریں گے اور اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے اور اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے احکام پر زندگی گزاریں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو بھی مرد عورت نیک عمل کریں گے, ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں پاکیزہ خوشحال زندگی دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم انہیں ضرور, باقی کسا خدا کہہ رہا ہے, ہم انہیں ضرور پاکیزہ زندگی دیتے رہیں گے. ایک اللہ کا ضابطہ یہ ہے, اب چاہے وہ غریب ہے, مالدار ہو, بادشاہ ہو, وزیر ہو, جو بھی ہو, اور اگر اس کے خلاف زندگی گزاریں گے تو قرآن میں اللہ دوسرا ضابطہ بیان کر رہا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اور جو لوگ بھی چاہے وہ مالدار ہوں, غریب ہوں, تاجر ہوں, کھیتی والے ہوں, ہندی ہوں, امریکی ہوں, جہاں بھی کہیں ہوں, جو بھی کوئی ہوں, اگر وہ اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزاریں گے, اللہ کی اطاعت سے اعراض کریں گے, اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو ہماری اطاعت سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اس وقت پوری دنیا میں یہ ٹینشن اور یہ پرابلم کا مسائل اور پوری دنیا پریشان ہے اور زندگی تنگ زندگی گزار رہی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں, کھانے نہیں, پینے نہیں. آج کے دور میں تو انسان کے لیے راحت کے نقشے اور راحت کی چیزیں بہت پیدا ہو گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود انسان کو راحت اور چین نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ انسان جب اللہ کے حکموں کو چھوڑے گا, اللہ کے احکام کو توڑے گا, زمین پر ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. زندگی تنگ ہے. ہم دنیا کے تمام انسانوں کا یہی حال ہے, غریبوں کا, مالداروں کا, دنیا کے اور جو ترقی یافتہ ملکوں میں جہاں بھی رہتے ہوں, سب جگہ یہی ہے, ٹینشن اینڈ پرابلم. تو یہ ٹینشن پرابلم اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسانوں کے پاس چیزیں نہیں ہیں, بہت کچھ ہے راحت و آرام کی, لیکن انسان اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹا ہے اور انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک نے جو زندگی گزارنے کا راستہ نبیوں کے ذریعے پہنچایا ہے اسے چھوڑ کر انسان زندگی گزار رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آج کے دور میں دنیا کے انسانوں نے کار بنائی ہے اور کار بنانے کے بعد اس کا ضابطہ بتایا ہے کہ کار کو کہاں چلاؤ گے, کار کو چلاؤ روڈ پہ چلاؤ.
ये उन्होंने बता दिया। लेकिन एक बहुत अपने आप को अक्लमंद कहने वाला वो क्या कहता है, कार मेरी है, माल पैसे हमने खर्च किए, हम इनकी क्या बात क्यों माने, हम अपनी मर्जी से चलाएंगे। तो उससे मेरे दोस्तों कार को लेकर गया खेत में। कहां गया बोलो? खेत जिसमें पक्का भाव बनते हैं, उस खेत में लेकर गया। तो बताओ प्रॉब्लम पैदा होगा नहीं होगा? अरे बोलो तो सही, प्रॉब्लम पैदा होगा और टेंशन भी होगा, क्योंकि वहां जाके कार फंसेगी। अब उसको वहां से बाहर निकालना मुश्किल, कहां कैसे निकालना, ये तमाम टेंशन। और जितना ये अंदर जाता जाएगा इतना मेरे दोस्तों परेशानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ऐसे आज का इंसान है, अल्लाह ने इसको पैदा किया है और पैदा करने के बाद अल्लाह ने नबियों के जरिए उसे बताया है कि तुझे कैसे जीना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है। अगर तू इस मर्जी हमारी मर्जी पर जिंदगी गुजारेगा तो हम तुझे दुनिया में खुशहाल और खुशहाल जिंदगी दे देंगे। अगर तूने अपने आप को हमारी बात पर नहीं चलाया, जैसे उसने कार बनाने वाले की बात पर अपने आप को नहीं चलाया, अपनी मर्जी पे गया, खेत में घुसा, तो टेंशन और प्रॉब्लम पैदा हो गए। ऐसे आज का इंसान अपने खालिक व मालिक ने जो रास्ता दिया है नबियों के जरिए और कुरान ने ऐलान किया है, वन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, हमने तुम्हें ये सीधा एक रास्ता ईमान और अमल का दिया है, इस रास्ते पर चलो और ईमान का रास्ता छोड़कर अपनी ख्वाहिशात की गलियारों में न घुसो। वन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही। मेरे दोस्तों, आज हमारे प्रॉब्लम और हमारे टेंशन की वजह माल नहीं, पैसे नहीं है, खूब माल कमाने चलो अमेरिका, खूब माल कमाने चलो अरब मुल्कों में। माल कमाने से मसाइल हल नहीं होंगे और माल के कमाने से मेरे दोस्त प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। प्रॉब्लम तो पैदा यह हुआ कि ये इंसान अपनी जात से अपने खालिक और मालिक ने जो रास्ता जिंदगी गुजारने का बताया उसको छोड़कर अपनी मर्जी पर ख्वाहिशात के रास्ते पर अपने आप को डाल चुका। जैसे उसने अपनी गाड़ी खेत में डाली, तो जब तक खेत में वहां तक इसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आज का इंसान जब तक ख्वाहिशात के रास्ता और जिंदगी गुजार कितना छोड़कर अल्लाह की इताअत और खुदा के अहकाम पर नहीं आएगा, इसका प्रॉब्लम और इसका बेजो टेंशन खत्म नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। जैसे आज हमारा हाल है, दिन ब दिन मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन ब दिन मेरे दोस्तों टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? कि हम दिन ब दिन खुदा की नाफरमानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मतलब अभी क्या आदमी क्या सोचता है, मैं यहाँ हूं, इससे पैसा चलो मैं किसी मुल्क में चला जाऊंगा, वहां मसाइल होगा, भी नहीं होगा। अगर इसी जिंदगी के साथ मान जाएगा तो वहां भी मसाइल खड़े होंगे। तुझे तेरी मुश्किलात का हाल यह है कि तू अपने को सही कर। तूने अपनी गाड़ी को खेत में डाला है, इस गाड़ी को खेत से बाहर निकाल और जहां गाड़ी को चलाना चाहिए वहां चला, तो तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। ऐसे हमारी मुश्किलात, जो भी मुश्किलात हैं, इंफरादी, इज्तिमाई, घर की, खानदान की, भाइयों की और मेरे तो हुकूमत की, रियायत की, जितनी मुश्किलात हैं, इन मुश्किलात का हल एक ही है कि ये इंसान जो है ना, ये अपनी जिंदगी को ठीक कर दें। अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता छोड़कर अल्लाह की इताअत वाले रास्ते पर जब आ जाएंगे तो अल्लाह ताला शानो इनके हालात खुशगवार कर देंगे। दुनिया में खुशहाल जिंदगी मिलेगी और अगर मौत आ गई और सिर्फ ये जिंदगी अल्लाह की इताअत पर जिंदगी गुजार कर मरेगा तो दुनिया से भी मेरे दोस्तों खुशहाल जाएगा और आखिरत की तमाम मंजिलें खुश हो जाएगी। তো বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহু বিভিন্ন নবীদের ঘটনা কোরআনে পাকের মধ্যে উল্লেখ করছেন যে এক এক নবীর সাথে তার কওমের কি অবস্থা হয়েছে। বলতেছেন যে নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কওমের
তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার একটা গুমান ছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার একটা তাদের অহংকার ছিল যে আমরা বেশির উপরে তারা নিজের মন মতো চলছেন। নবী তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন, আল্লাহ পাকের বড়াই বড়ত্বের কথা বুঝাইছেন, আল্লাহকে চিনাইবার চেষ্টা করছেন, আল্লাহর শক্তি আর ক্ষমতাকে চিনাইবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তারা মানে নাই। তারা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার গুমানদের উপর ছিল, অহংকারের উপরে ছিল। আল্লাহ জাল্লা শানুর পাকার আছে, আল্লাহ তাদেরকে খতম করছেন। এরপরে বলতেছেন যে ক্ষমতাওয়ালা তাকেও আল্লাহ কিভাবে খতম করছেন কোরআনে পাকের মধ্যে। ফেরাউন বলতেছেন যে এইভাবে সম্পদওয়ালা তাকে আল্লাহ কিভাবে খতম করছেন কোরআনে পাকের মধ্যে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। শক্তিওয়ালা, শরীরের শক্তি কওমে আদ, এই কওমে আদের উপরে আল্লাহ নবী পাঠাইছেন। নবী তাদেরকে মেহনত করছেন, তাদের উপরে মেহনত করছেন, তাদেরকে আল্লাহ পাকের হুকুমের কথা শুনাইছেন, আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা শুনাইছেন। কিন্তু তারা তাদের শক্তির উপরে অহংকার হয়ে তারা আল্লাহকে মানে নাই, আল্লাহকে স্বীকার করে নাই, আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করে নাই। আল্লাহ তাদেরকে খতম করছেন। বলতেছেন যে এক কওম আছে, তারা টেকনোলজির মধ্যে বড় উন্নত, কিন্তু তারা আল্লাহকে মানার জন্য তৈরি ছিল না। নবী যতই চেষ্টা করছেন, তারা তাদের যোগ্যতার উপরে বড় অহংকারী ছিল। পাহাড়কে খুঁজে তারা ঘর বানাইতো, মনে করতো বাতাস কিভাবে আমাদেরকে খতম করবে, পানি কিভাবে করবে। কিন্তু আল্লাহর পাকার আছে, আল্লাহর পাকার শুধু এক রকমের না যে শুধু পানি দিয়ে আর বাতাস দিয়ে না, আল্লাহর পাকার অনেক রকমের আছে। আল্লাহ পাকের সমস্ত মখলুক আল্লাহর সৃষ্টি, সমস্ত মখলুক আল্লাহ পাকের হুকুমে পরিচালিত হইতেছে। আল্লাহ আল্লাহুল খালকু ওয়াল আমর, আল্লাহ এই কওমকে খতম করছেন। এরপরে বলতেছেন যে কওমে শুআইব আছে, তারা ব্যবসায় বড় উন্নত, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকেও খতম করছেন। এরপরে কওমে সাবা আছে, তারা এগ্রিকালচারের মধ্যে বলতেছেন কৃষি বিদ্যার মধ্যে তাদের বড় যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা আল্লাহকে মানে নাই, আল্লাহকে স্বীকার করে নাই, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করে নাই। আল্লাহ তাদেরকে খতম করছেন। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ পাকের বিধান, আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে এই উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, এই উম্মতকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ করছেন। লাকাদ কানা ফী কসাসিহিম ইবরাতুন লিউলিল আলবাব। এই ঘটনাগুলি শুধু ঘটনা হিসাবে না, এই ঘটনাগুলি শুধু শোনার জন্য না, এই ঘটনাগুলি শুধু মুখে পড়ার জন্য না, এই ঘটনাগুলি মানুষের শিক্ষার জন্য। মানুষ যাতে এর থেকে শিক্ষা নেয় যে আমরাও যদি এইভাবে করি, ওই আল্লাহ আছেন, আল্লাহ আমাদেরকে ধরবেন, আমাদেরকেও এইটার শাস্তি দিবেন, আমাদেরকেও আল্লাহর পাতাল আসবে। যাতে এই ঘটনাগুলি দিয়ে শিক্ষা নেয়, সব ধরনের মানুষ শিক্ষা নেয়, হুকুমতওয়ালা শিক্ষা নেয়, সম্পদওয়ালা শিক্ষা নেয়, শক্তিওয়ালা শিক্ষা নেয়, বুদ্ধিওয়ালা শিক্ষা নেয়। মেরে মহতারাম, যে ধরনের মানুষই হোক না, সব ধরনের মানুষ যাতে শিক্ষা নেয়, আল্লাহ পাকের কুদরত এবং আল্লাহ পাকের পাকারের শিক্ষা নেয়। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষের শান্তি আর সফলতা কিসের মধ্যে? এটা কোরআনে পাকের মধ্যে বিধান কায়েম করে দিচ্ছেন, বিধান জানাই দিচ্ছেন। তুমি দুনিয়াতে শান্তি আর সফলতা না সম্পদ দিয়ে হবে, না মাল দিয়ে হবে, না হুকুমত দিয়ে হবে, না শক্তি দিয়ে হবে, না যোগ্যতা দিয়ে হবে, না বিদ্যা দিয়ে হবে, না বুদ্ধি দিয়ে হবে। শান্তি আর সফলতার জন্য দুইটাই বুনিয়াদ। মান আমিলা সালিহান মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিন ফালানুহইয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা। এই ধরনের মানুষই হোক না কেন, চাই সে সম্পদওয়ালা হোক, চাই সে সম্পদ ছাড়া হোক, চাই সে শিক্ষিত হোক, চাই সে অশিক্ষিত হোক, চাই সে গরিব হোক, চাই সে ধনী হোক, চাই সে গ্রামের মানুষ হোক, চাই সে শহরের মানুষ হোক, যেই কোনো ধরনের মানুষ, সে যদি ঈমানকে হাসিল করে, আল্লাহর জাতের উপরে বিশ্বাসকে স্থাপন করে এবং ঈমানকে সে অর্জন করে, মান আমিলা সালিহান মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিন, এবং তার জিন্দেগীর পরিচালনা আল্লাহর হুকুম মতো করে, মন মতো করে না, মন মতো জীবনযাপন করে না, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বিধান, আল্লাহর নিয়ম, আল্লাহ পাকের নিজাম কিয়ামত পর্যন্ত বিধান একটাই যে এই দুই বুনিয়াদ ওয়ালাকে আল্লাহ দুনিয়াতে শান্তিময় জিন্দেগি দিবেন,
পেরেশানি মুক্ত জিন্দগি দিবেন, ইজ্জতের জিন্দগি দিবেন, সফলতার জিন্দগি দিবেন, ইতমিনানের জিন্দগি দিবেন। যখন এই বুনিয়াদকে সে মেহনত করে হাসিল করবে, বলতেছেন যে এর বিপরীত আরেকটা নিয়মও আল্লাহ শুনাই দিচ্ছেন যে আমার বিধান যারা দুনিয়াতে মনমতো জীবন যাপন করবে, আল্লাহর হুকুমের খেলাফ করবে, আল্লাহর হুকুমের খেয়াল করবে না, আল্লাহকে স্বীকার করবে না, আল্লাহর ক্ষমতাকে স্বীকার করবে না, মনমতো জীবন যাপন করবে। ওয়ামান আরাদা আন যিকরি ফাইন্না লাহু মাঈশাতান যানকা ওয়া নাহশুরুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি আ'মা। যে মনমতো জীবন যাপন করবে, চাই তার সম্পদ থাকুক না কেন, চাই তার হুকুমত থাকুক না কেন, চাই তার শক্তি থাকুক না কেন, চাই তার প্রভাব থাকুক না কেন, চাই তার হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকুক না কেন, যত কিছুই থাকে, কিন্তু আল্লাহ পাকের শক্তির উপরে কোন জিনিসই চলে না। সে যেহেতু মনমতো জীবন যাপন করছে, আল্লাহর হুকুমের খেলাফ করতেছে, আল্লাহর হুকুমের কোনো পরোয়া করে না, কোনো তাওয়াক্কা করে না, মনমতো জীবন যাপন করতেছে, আল্লাহ তাকে এক সময় ধরবেন। ফাইন্না লাহু মাঈশাতান যানকা। জীবিত থাকা অবস্থায় তাকে পেরেশানির মধ্যে তার জীবন কাটবে, প্রবলেমের মধ্যে তার জীবন কাটবে, তার সংকীর্ণতার মধ্যে জীবন কাটবে। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তার জীবন বড় সংকীর্ণ, তার জীবন বড় পেরেশানি। পেরেশানির আর অন্ত নাই। সকালেও পেরেশানি, রাত্রেও পেরেশানি, দিনও পেরেশানি, সবসময় পেরেশানি তার জীবন কাটতেছে। কেন? পেরেশানি দূর হওয়ার রাস্তাকে ধরে নাই, রাস্তা ধরে নাই, মনমতো জীবন যাপন করতেছে। এই জন্য দুনিয়ার যত কিছুই থাকুক না কেন, কিন্তু জিন্দগি বড় সংকীর্ণ হয়ে যাবে, জিন্দগি বড় ছোট হয়ে যাবে, জিন্দগি বড় কঠিন হয়ে যাবে, জিন্দগি বড় পেরেশানির জিন্দগি হয়ে যাবে। সে দুনিয়াতে থাকি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও শান্তি পাবে না। এই জন্য আল্লাহর বিধান, এটা দুই বিধান আল্লাহ কায়েম করছেন। একটা হচ্ছে মাননেওয়ালাদের বিধান, আর একটা হচ্ছে না মাননেওয়ালাদের বিধান। যারা মানবে না তাদের পরিণতি কি, যারা মানবে তাদের পরিণতি কি? তিনি বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহু যে বিধানগুলি, এই বিধানগুলি মানুষের আকলেও ধরে, মানুষের মধ্যে এটার প্রমাণও আছে যে মানুষ কোন জিনিস যদি নাকি সৃষ্টি, কোন জিনিস যদি বানায়, তখন এটা পরিচালনা করার একটা নিয়ম সে বলে দেয়। যেমন একজনে কার বানাইছে, বলতেছেন যে কার বানাই, কার কিভাবে চালাইতে হবে, কিভাবে তাকে ব্যবহার করতে হবে, এই ব্যবহারের রাস্তা, এই ব্যবহারের নিয়ম, এই ব্যবহারের সবকিছু বলে দিচ্ছে। কিন্তু যে কিনতেছে, সে যদি এই কথা মনে করে আমার পয়সা দিয়ে আমি কিনতেছি, আমারই তো এটার মিলকিয়ত, আমারই তো এটার মালিকানা, আমি আবার কার কথা মতো চলবো, কার কথা মতো আমি চালাবো না, আমি আমার মন মতো চালাবো, আমি যেখানে সেখানে চালাবো, যখন তখন চালাবো, কোনো নিয়মের পরোয়া করবো না। অথচ নিয়ম হয়েছে রাস্তার মধ্যে চালাইতে হবে, যেই কোনো জায়গায় চালানো যাবে না। বলতেছেন যে সে কোন জিনিসের খেয়াল করে না, বলে না আমি কিনছি, আমার পয়সা, আমার মন, আমার কথা। বলতেছেন যে এই কথার উপরে যদি সে চালায়, রাস্তায় চালাইল না, ক্ষেতের দিকে চালাইল, তো বলতেছেন যে এখন সমস্যা কি বাড়বে না কমবে? কখনো কমবে না, সমস্যা বাড়বে। অথচ এটাকে সমস্যা দূর করার জন্য, রাস্তায় ভালোভাবে চলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছার জন্য, কিন্তু যেহেতু সে মনমতো চালাইল, এই জন্য এখন জমিনে আটকে গেছে, এখনো তার বিষয় না দিলে না আমি আমার মন মতোই চালাবো, আরো সামনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তো বলতেছেন যে ভাই, প্রবলেম কি বাড়বে না কমবে, টেনশন কি বাড়বে না কমবে? বলতেছেন যে কখনো কমতে পারে না, যেহেতু সে মন মতো বেঠিক রাস্তায় চালাইতেছে, বেঠিক রাস্তায় চলতেছে বিধায় তার সমস্যাগুলি বাড়তে থাকবে, তার পেরেশানি বাড়তে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে এটাকে বানানো বাবার নিয়ম মতো না চালাবে, নিয়মে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে শান্তি পাবে না, সফলতা, শান্তি মানে প্রবলেম দূর হবে না, সমস্যা দূর হবে না, পেরেশানি দূর হবে না। বলতেছেন যে তদ্রূপেই আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষকে সৃষ্টি করছেন। এই মানুষের সৃষ্টি আল্লাহর কুদরতে, এই মানুষের পরিচালনাও আল্লাহর নিয়মে। আল্লাহ নিয়ম বিধান কায়েম করছেন, নবীদের মাধ্যমে মানুষকে জানাই দিচ্ছেন মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করবে,
তা সে কাকে স্বীকার করবে, কার সাথে তার সম্পর্ক কায়েম করবে, তার এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি এই শরীরের ব্যবহার কিভাবে করবে, আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু নিয়ম বাতাই দিতেন। বলতেছেন যে ভাই, এই নিয়ম ছাড়ি যতই আমরা মন মতো চলবো, আমাদের সমস্যা কোনোদিন শেষ হবে না, আমাদের সমস্যার কোনোদিন কমবে না, বরং দিন দিন বাড়তে থাকবে। আমি যদি মনে করি সম্পদ যত বেশি নিতে পারি তত বেশি আমার সমস্যা কমবে, না না মেরে মোহতারাম, তিনি বলতেছেন যে সমস্যা দিন দিন বাড়বে। যদি এই কথা মনে করি, আচ্ছা এক দেশ ছাড়ি আরেক দেশে চলে যাব, সেখানে আমি সম্পদ বানাবো, তারপরে আমার সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তিনি বলতেছেন যে অনেকে মনে করে আরব দেশে যাব, আমার হাতে অনেক টাকা পয়সা আসবে, আমার সমস্যা দূর হয়ে যাবে, আমার ঘর বাড়ির সমস্যা দূর হয়ে যাবে, আমার বিবি বাচ্চার সমস্যা দূর হয়ে যাবে, আমার ঘর সংসারের সমস্যা দূর হয়ে যাবে। মেরে মোহতারাম, সমস্যা দূর হওয়ার জন্য সম্পদের কোনো সম্পর্ক নাই, সমস্যা দূর হওয়ার জন্য হাতে কোনো শক্তির কোনো এরিয়া নাই। বলতেছেন যে সমস্যা দূর হওয়ার জন্য একমাত্র বিধান হয়েছে আল্লাহ পাকের বিধান, আল্লাহর বিধান, আল্লাহকে মানা, আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করা। এই তরিকায় যে চলবে সে সর্ব অবস্থায় কামিয়াব হবে, সর্ব অবস্থায় সফলতা লাভ করবে, সর্ব অবস্থা তার জিন্দেগি শান্তিময় হবে। বলতেছেন যে এই নিয়মের বিধানের বাহিরে যতই সম্পদ হোক না কেন, যতই বুদ্ধি থাকুক না কেন, যতই সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তি তার হাতে থাকুক না কেন, যতই হুকুমতের শক্তি তার হাতে থাকুক না কেন, কিন্তু মন মতো চলার কারণে দিন দিন সমস্যা বাড়তে থাকবে, দিন দিন পেরেশানি বাড়তে থাকবে, দিন দিন কঠিন জীবন হইতে থাকবে, দিন দিন চোখ মুখ বলতেছেন চোখ অন্ধকার হয়ে আসতে থাকবে। যেহেতু সমস্যার রাস্তায় চলতেছে আর সমস্যাকে দূর করার জন্য চেষ্টা করতেছে, কখনো হইতে পারে না। বলতেছেন যে একজনে কারকে জমিনে ঢুকাই দিছে আর মনে করতেছে সমস্যার সমাধান চাই আমি, কখনো এটা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ওটাকে সঠিক নিয়মে না আনবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষের জন্য একটা সুন্দর রাস্তা, সহজ রাস্তা, সঠিক রাস্তা, আন্না হাযা সিরাতী মুস্তাকিমা ফাত্তাবিউ ওয়া লা তাত্তাবিউস সুবুল ফাতাফাররাকা বিকুম আন সাবিলিহি। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग भाइयों, अल्लाह ने इस पूरी कायनात को हमारे इम्तिहान के लिए पैदा किया है। जो कुछ असबाब हमारे पास हैं या और लोगों के पास में हैं, ये तमाम असबाब अल्लाह ने हमारे इम्तिहान के लिए पैदा किया है। इन असबाब से हमारी जिंदगियों के बनने का कोई ताल्लुक नहीं है। हालात को बनाना अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। जो कुछ हालात इंसानों पर आते हैं, ये हालात आसमान के फैसले पर आते हैं। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द।
कि पूरी दुनिया का निज़ाम अल्लाह आसमान से चला रहे हैं। हाँ, तो ये हालात जो हमारे तुम्हारे, इसका ताल्लुक मुल्क माल से नहीं है, चीज़ों से नहीं है, असबाब से नहीं है कि असबाब अगर हमारे पास आएंगे हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी, ये बात भी नहीं है। इज्जत का ताल्लुक भी इससे नहीं है। अगर माल कर इज्जत का मदार होता तो कारून को अल्लाह इज्जत देता, लेकिन कारून को इज्जत नहीं मिली। मुल्क में अगर मुल्क के हासिल होने पर या मुल्क के ऊपर किसी ने अल्लाह ने बिठाया है तो इसकी इज्जत इसमें नहीं है। अगर इज्जत होती तो फिरौन को इज्जत मिल जाती। तो ये जो असबाब दुनिया के हैं, इन असबाब से हमारे जिंदगी के बनने का या हमारे जिंदगी के उजड़ने का ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ने इंसानों की जिंदगियों के बनने और बिगड़ने का ताल्लुक इंसानों के आमाल से रखा है। आमाल पर अल्लाह जिंदगी बनाएंगे और आमाल पर अल्लाह जिंदगी बिगाड़ेंगे। अगर इंसानों के आमाल वो हैं जिसको अल्लाह चाहता है, यानी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जिंदगी के हर शोबे में, चाहे वो खाना हो, पीना हो, कमाना हो, हुकूमत हो, सियासत हो, चाहे वो कहीं भी हो। ये भी नहीं है कि ये किसी मुल्क में चला जाएगा तो इसकी जिंदगी बन जाएगी। मुल्कों की तब्दीली पर जिंदगी के बनने का ताल्लुक नहीं है। जिंदगी का ताल्लुक तो इंसान के अपने अमाल से है। इसके अमाल अगर वो सही कर ले, जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने वाले इंसानों को जो जिंदगी दी है, अगर इंसान अपने जिंदगी में अपने अमाल दुरुस्त कर लेगा, यानी ईमान और ईमानी जिंदगी इख्तियार कर लेगा, तो अल्लाह ताला इसके हालात दुनिया के भी पुरसुकून बना देगा, कामयाबी दे देगा, इज्जत दे देगा और मरने के बाद की अबद जिंदगी भी बन जाएगी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम, দুনিয়াতে আল্লাহ যত মখলুক সৃষ্টি করছেন, যত সৃষ্টি আল্লাহ জাল্লা শানহু দুনিয়াতে করছেন, এই সমস্ত মখলুক আমাদের পরীক্ষার জন্য। বলতেছেন যে আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আমাদের হাতে যত আসবাব আছে, যত মানুষের হাতে যত আসবাব আছে এবং আমরা যত আসবাব চোখে দেখতেছি, এইগুলির মধ্যে মানুষের উন্নতি অবনতির কোনো সম্পর্ক নাই। এইগুলি হাতে আসে মানুষের উন্নতি হবে, মানুষ শান্তি পাবে, মানুষের ইজ্জত হবে। মেরে মোহতারাম বলতেছেন যে এই সমস্ত জিনিসের সাথে মানুষের উন্নতি অবনতির কোনো সম্পর্ক নাই। হাতে আসলে উন্নতি হবে, হাতে না আসলে অবনতি হবে, এমন না। বলতেছেন যে যদি সম্পদের দ্বারাই মানুষের উন্নতি হইতো তো কারণ দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সম্পদওয়ালা সত্ত্বেও তার অবনতি হয়েছে। বলতেছেন যে যদি মুল্ক মালের দ্বারা দেশ হাতে আসার দ্বারা, হুকুমত হাতে আসার দ্বারা মানুষের উন্নতি হইতো তো ফেরাউন সবচেয়ে বড় উন্নত হইত। অথচ ফেরাউন তার হাতে মুল্ক থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে ধ্বংস করছেন। বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার মধ্যে যত অবস্থা দেখতেছি হালাত, এই হালাত মানুষের উপরে যে আসে এটা আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণে আসে, আল্লাহ পাকের ক্ষমতার দ্বারা আসে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই হালাতগুলিকে পরিচালনা করেন। বলতেছেন যে আসমান থেকেই পরিচালনা হয়, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই পরিচালনা হয়। হালাত কাহারও কোনো নিয়ন্ত্রণে নাই, কাহারও কোনো হাতে নাই যে মানুষ এইটাকে কন্ট্রোল করবে। মানুষের হাতে হালাত থাকবে এমন কোন অবস্থা আল্লাহ জাল্লা শানুহু শক্তি আর ক্ষমতা মানুষকে দেন নাই। এই সব অবস্থার সম্পর্ক আল্লাহ পাকের কুদরতি হাতে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু যেই অবস্থা চাইবেন সেই অবস্থাই দুনিয়াতে হবে। হ্যাঁ, বলতেছেন যে দুনিয়াতে ভালো অবস্থা মন্দ অবস্থা আল্লাহ যে দুনিয়াতে পাঠাবেন, এই পাঠানোর বিধান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। এই মানুষের আমল যখন ভালো হবে দুনিয়াতে ভালো অবস্থা আসবে, মানুষের আমল যখন নষ্ট হবে দুনিয়াতে খারাপ অবস্থা আসবে, ভালো অবস্থা আসবে না। বলতেছেন যে মানুষের আমলের সাথে
মানুষের ইজ্জতের সম্পর্ক মানুষের আমালের সাথে, মানুষের দুনিয়ার শান্তি আর সফলতার সম্পর্ক, দুনিয়া এবং আখিরাতের শান্তি আর সফলতা আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষের আমলের সাথে রাখছেন। এজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত এই বিধানকে মানুষকে খুলে খুলে বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত এক বিধানকে মানুষকে শোনাইছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বিধান কি, আল্লাহ পাকের নিয়ম কি, আল্লাহ কিভাবে দুনিয়াতে শান্তির ব্যবস্থা করবেন, কি বুনিয়াদে শান্তির ব্যবস্থা করবেন। বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের বুনিয়াদ আর ভিত্তি এটাই, যখন মানুষের আমল ভালো হয়ে যাবে তবে দুনিয়াতে শান্তির ফয়সালা আসবে, দুনিয়াতে মানুষ ইজ্জত পাবে, দুনিয়াতে মানুষ শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারবে। আর যদি মানুষের আমল নষ্ট হয়ে যায়, বলতেছেন যে যতই সম্পদ হোক না কেন, যতই শান্তির সামান হোক না কেন, যতই দুনিয়াতে আসবাব থাকুক না কেন, মানুষের হাতে আসবাব যতই থাকে না কেন, বলতেছেন যে সমস্ত আসবাব থাকা সত্ত্বেও মানুষ না ইজ্জত পাবে, না মানুষ শান্তি পাবে, না মানুষের সফলতা অর্জন হবে। मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवी तक जितने नबी आए, उन नबियों ने इंसानों को एक ही बात कही है, और सबकी बात क्या है? ऐ लोगों, अल्लाह को मानो जैसा कि अल्लाह है, यानी अल्लाह पर ईमान लाओ, उसकी ज़ात और सिफात के एतबार से अल्लाह पर ईमान लाओ, और अल्लाह की मानो जैसा कि वो तुमसे चाहता है। यानी जिंदगी के अमाल अपनी मर्जी के मुताबिक न करो, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तो अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। ये हर नबी की दावत है, हर जमाने में। जैसे कारून है, फिरौन है, अपने जमाने के हाकिम और मालदार हैं, ऐसे में दोस्तों एक नबी की उम्मत में वो थे, उनके पास ताकत और कुव्वत थी कौम आद के पास, और वो अपने आप को ताकतवर और सुपर पावर कहते थे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन उनको भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो दावत जो यही की है, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, अल्लाह के हुक्म पर जिंदगी गुजारो, मैं तुम्हारे पास वो जिंदगी लेके आया हूँ, अगर तुम उसको इख्तियार कर लोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। लेकिन कौम आद ने अल्लाह के नबी की बात को नहीं माना, तो अल्लाह ताला शानहू ने ये बड़ी ताकतवर कौम थी, जिसके बारे में कुरान ही कह रहा है लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, कि अल्लाह ने ऐसी ताकतवर कौम दुनिया में कोई और पैदा नहीं की है, जो बड़ी ताकतवर कौम थी। जब नबी ने इनको दावत दी और नबी ने इनको पहचाना, समझाया, तो उन्होंने इसका जवाब में क्या दिया? मन अशद मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कौन है? हमें कुछ नहीं सकता। जैसे आजकल के नादान बेवकूफ कहते हैं हमारी ताकत है, हम ताकतवर हैं, वो तो कब तक है जब तक अल्लाह ने ढील दी है। और अल्लाह जब मेरे दोस्तों ऊपर से उनके खिलाफ फैसला करते तो ये कुछ नहीं कर सकते। कौम आद के लिए अल्लाह ने जब इन्होंने बात नहीं मानी तो अल्लाह ने हवा से कहा चलो इस पर फरसलना अलैहिम रीहन सरसरा, हमने तेज हवा इनकी तरफ भेजी, और 1 घंटा 2 घंटा नहीं भेजी, सब आदयादिन व समानियत अय्याम, 7 दिन और 8 रातों तक मुसलसल अल्लाह ने कौम आद पर हवाई तूफान भेजा। और वो हवाई तूफान ऐसा था, हालांकि कौम आद के कद से बेकद, ये तुम्हारे खजूर के जो दरख्त होते हैं इतने लंबे कद के इंसान थे ये, और ये बड़े ताकतवर थे, अपने 2 हाथों में दरख्त को लेकर जमीन से उखाड़ कर फेंक देते थे, इतनी ताकतवर कौम थी। तो जब नबी ने बात समझाई तो उन्होंने अपनी वो ताकत पर घमंड किया कि मनशत मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई दुनिया में नहीं है, हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर अल्लाह ने इन पर हवाई तूफान भेजा। हवाई तूफान कैसा भेजा? वो हवा ऐसी थी कि इन्हें सबको
जमीन से उठा के तो उखाड़ जाता, और पहाड़ों की चट्टानों से इनके सरों को मेदों पटकती थी, और वो ऊपर से ऐसे गिरते थे नीचे जैसे खजूर के दरख्त जड़ से उखड़कर नीचे गिर जाते हैं। हाँ, इस तरह गिरे हो, एक एक को अल्लाह ने खत्म किया, कोई एक भी बाकी नहीं रहा। तो अल्लाह ताला ने इनके अमाल की बिगाह पर जुल्म करते थे, लोगों को लूटते थे, परेशान करते थे। नबी ने समझाया, समझे नहीं, अपने जुल्म से बाहर नहीं आए, तो अल्लाह ताला शाह ने फिर इन्हें दुनिया से खत्म किया। और ये अल्लाह कहना चाहते हैं कि दुनिया आखिर कयामत के दिन तक हमारा यही रास्ता है कि हम ताकतवरों को खत्म करेंगे जुल्म की बुनियाद पर। अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं किसी का। और भी सब लोग इसके पास टेक्नोलॉजी थी अपने जमाने की, और टेक्नोलॉजी के साथ जिंदगी गुजारते थे, और उसके पास नबी ने ही बात कही, जिंदगी सही करो, अमाल सही करो, अल्लाह के हुक्म पर जिंदगी लाओ, तुम्हें अल्लाह कामयाब कर देगा। लेकिन समझ में नहीं आई। कौम शुएब वो तिजारत वाली कौम थी, उनके पास तिजारतें थी बड़ी बड़ी, और उस तिजारत में ये अपनी जिंदगी के अमाल बिगाड़ कर भी गुजारते थे। लोगों को तोल देते थे तो तोल में कमी करके देते थे, डंडी मारते थे। ये उनका एक अपना ये सोच थी कि हम डंडी मारेंगे, कम देंगे, ज्यादा पैसे देंगे, हमारे पास माल आ जाएगा और हम कामयाब हो जाएंगे। नबी ने कहा ऐसा नहीं है, तुम सही जिंदगी में रहो, सही माल सही दो। लेकिन उनकी समझ में नहीं आई, तो अल्लाह ने इन सब को खत्म किया। कौम आद को खत्म किया, कारून को खत्म किया, फिरौन को खत्म किया, और ये कौम मदीना शौर को खत्म कर दिया। जितनी कौमें दुनिया में आई थी जो बड़ी बड़ी जमाने की थी, अल्लाह ने इनके अमाल के बिगड़ने पर इनकी दुनिया भी उजाड़ दी, आखिर उजाड़ दी। तो बोलते संगे समस्त नबीদের একই দাওয়াত ছিল। হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবীদের একই দাওয়াত ছিল। আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আছে দুইটা বুনিয়াদের উপরে দাওয়াত দিয়েছেন। একটা হইছে আল্লাহকে স্বীকার করার জন্য, যে আল্লাহ জাল্লা শানুর জাতের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ পাকের যে গুণাবলী, এই গুণাবলীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহ তার কুদরতের সাথে, আল্লাহ তার ইলমের সাথে, আল্লাহ পাকের যে সিফাতগুলি, এই সিফাতগুলির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য। দ্বিতীয় বুনিয়াদ ছিল আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দাওয়াতের, যে আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই বুনিয়াদের উপরে দাওয়াত দিতেন যে হে লোক সকল, তোমরা আল্লাহ পাকের হুকুমকে মানো, আল্লাহকে মানো, আল্লাহ পাকের হুকুমগুলিকে মানো। যে আল্লাহ মানুষকে জীবনযাপনের জন্য যেই হুকুম দিচ্ছেন এই হুকুম মতো তোমরা চলো। তোমরা নিজের মন মতো চলে না দুনিয়াতেও ধ্বংস হবে, আখিরাতেও ধ্বংস হবে। তোমরা নিজের দুনিয়াতের উপরে না চলে আল্লাহ পাকের হুকুম, আল্লাহর বিধানের উপরে তোমরা চলো। বলতেছেন যে আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই বুনিয়াদের উপরে মানুষদেরকে দাওয়াত দিতেছিলেন। মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে, কখনো হুকুমতওয়ালা তার মোকাবিলায় আছে, কখনো মালওয়ালা তার মোকাবিলায় আছে, কখনো শক্তিওয়ালা তাদের মোকাবিলায় আছে। বলতেছেন যে ফেরাউন তার কত বড় হুকুমত, তার কত বড় শক্তি, তার কত বড় দাপট, এদিকে কারুন তার কত সম্পদ, সম্পদের উপরে তার কত বড় গুমান। বলতেছেন যে নবী তো তাদেরকে দাওয়াত দিতেছিলেন, তাদেরকে হকের উপরে দ্বীনের উপরে আনার জন্য চেষ্টা করতেছিলেন, কিন্তু নামার পরে আল্লাহ ঢিল দিচ্ছেন। আল্লাহ পাকের ঢিলেও তার একটা সীমা আছে, এক সময় আল্লাহ তাদেরকে খতম করে দেয়। এক সময় আসছে এমন কম যাদের বড় শক্তি, তারা এই কথা দাবি করছে যে আল্লাহ এর আগে এই পরিমাণ শক্তিশালী কম পয়দা করেন নাই, লাম ইখলাক মিসলুহা ফিল বিলাদ। জমিনের মধ্যে এত শক্তিশালী হওয়া মানুষ এর আগে কখনো পয়দা করেন নাই। এত শক্তিশালী আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবী পাঠাইছেন
হযরত হুদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে পাঠাইছেন। হযরত হুদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসি তাদেরকে আল্লাহ পাকের বড়ত্বের কথা, আল্লাহ পাকের ক্ষমতার শক্তির কথা বলতেছিলেন যে আল্লাহ পাক কত ক্ষমতাশালী, তার হুকুমের শক্তি কত বেশি, তার হুকুমের দ্বারা মখলুকের পরিচালনার শক্তি কত বেশি, এই কথা তাদেরকে বুঝাইতেছিলেন। কিন্তু তারা মানতেছিল না, তারা তাদের শক্তির উপরে গুমান করতেছিল এবং এই কথা বলতেছিল মান আসাদ্দু মিন্না কুওয়া, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আবার কে। অথচ তারা জানে না, তারা স্বীকার করে না যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করছেন, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করছেন তিনি সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। আল্লাহ তাদেরকে ঢিল দিতেছিলেন, সুযোগ দিতেছিলেন, কিন্তু তারা তাদের শক্তি দিয়ে মানুষের উপরে জুলুম করতেছিল, অত্যাচার করতেছিল, মানুষ পেরেশান হইতেছিল, মানুষের উপরে তাদের আধিপত্য খাটাইতেছিল। কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানুহু জুলুমকে কখনো বরদাস্ত করেন না। আল্লাহ কিছু সময় তো ঢিল দিচ্ছেন, তারপরে আল্লাহর পাকার আসছে, আল্লাহ পাকের ঘোড়া আসছে। আল্লাহ তার একটা মখলুককে হুকুম দিচ্ছেন, বাতাসকে চলতেছে, বাতাসকে হুকুম দিচ্ছেন যে তুমি দ্রুত চলো, আরো বেগে চলো। বলতেছেন যে এই হুকুমের সাথে সাথে বাতাস এত দ্রুত চলা আরম্ভ করছেন, বলতেছেন যে একদিন 2 দিন না, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা না, একদিন 2 দিন না, 7 দিন, 7 লায়ালি ওয়া 8 আইয়াম, 7 রাত্র 8 দিন একাধারে চলছে। এবং তাদের এত শক্তি ছিল, তাদের এত শরীরের অবস্থা ছিল, তারা যদি কোনো গাছকে ধরে এমনি উঠাই নিতে চাইতো, উঠাই নিতে পারত, উঠাই ফেলে দিত। যেরকম আমরা একটা ধান গাছকে উঠাই ফেলে দিই, তাদের এত শক্তি ছিল, তারা এটাকে উঠাই নিক্ষেপ করতে পারত। এই শক্তিওয়ালা কওমকে আল্লাহর হুকুম দিয়ে এইভাবে তাদেরকে খতম করছেন। তাদেরকে বাতাস নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে টক্কর দিতেছিল, পাহাড়ের মধ্যে মারতেছিল, এবং তারা পাহাড় থেকে পড়ে জমিনের মধ্যে যেমন বিশাল বিশাল খেজুরের গাছ পড়ে যাইতেছে। বলতেছেন যে এইভাবে আল্লাহ তাদেরকে খতম করছেন। আল্লাহ পাকের বিধান সুযোগ দেন, যখন সঠিক রাস্তা না আসে আল্লাহর পাকার আসে। এরপরে কওমে সামুদ আসে, তাদের টেকনোলজির বড় যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা নবীর দাওয়াতকে মানে নাই, গ্রহণ করে নাই, আল্লাহ তাদেরকে খতম করছেন। এরপরে কওমে সাবা আসে, এক কওম আছে, তারা ব্যবসার মধ্যে বড় পণ্ডিত ছিল, ব্যবসার মধ্যে তাদের বড় অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু এই ব্যবসাটা আল্লাহর হুকুম মতো করে নাই, আল্লাহকে মানে নাই, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করে নাই। ব্যবসার মধ্যে তারা মাফি কম দিত, আর এই কথা ধারণা করত কম যদি দিই তাহলে আমার মান থাকি যাবে, আবার পয়সা নিব, পয়সাও বাড়ে যাবে, তো এদিকে মানও বাড়বো, পয়সাও বাড়বো, আমি ধনী হয়ে গেলাম। কিন্তু তারা এই কথা বোঝে না, জুলুম তাদেরকে শেষ করে দেবে, জুলুম তাদেরকে খতম করে দেবে। এই জুলুমের উপরে আল্লাহ কিছুদিন সুযোগ দিচ্ছেন, নবীর মাধ্যমে দাওয়াত দিচ্ছেন, নবীকে দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করছেন, কিন্তু তারা সতর্কতাকে মানে নাই। আল্লাহর ফাসাদ আসছে, আল্লাহ তাদেরকে খতম করে দিচ্ছে। এইভাবে এক এক কওম আসছে, আল্লাহ তাদেরকে সঠিক রাস্তা আনার জন্য নবী পাঠাইছেন, নবী মেহনত করছেন, নবী তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন, কিন্তু তারা মানে নাই। আল্লাহর ফাসাদ আসছে। তিনি বলতেছেন যে শুধু ওই সময়ের জন্য না, কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য আল্লাহর একই বিধান। সমস্ত নবী যেইভাবে তার উম্মতকে সতর্ক করছেন, উম্মতকে সঠিক রাস্তা আনার জন্য মেহনত করছেন, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই দাওয়াত, হে লোক সকল তোমরা আল্লাহকে মানো, আল্লাহকে স্বীকার করো, তার গুণাবলীর উপর ইয়াকিন পয়দা করো, এবং আল্লাহর যে বিধান আছে, আল্লাহর যেই নিয়ম আছে, আল্লাহর যে আহকাম আছে, নবীর মাধ্যমে যে জীবন ব্যবস্থা পাঠাইছেন, এই জীবন ব্যবস্থা মতো তোমরা তোমাদের জীবন চালাও, তো আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়াতে শান্তি দিবেন, দুনিয়াতে সফলতা দিবেন, দুনিয়াতে কামিয়াব করবেন। মৃত্যুর পরে আবাদুল আবাদ জিন্দেগি, তোমাদের সফলতা, তোমাদের কামিয়াবি, তোমাদের শান্তি, তোমাদের ইজ্জত একমাত্র আল্লাহকে মানার মধ্যে, আল্লাহকে স্বীকার করার মধ্যে। বলতেছেন যে এই দাওয়াত সমস্ত নবীদের দাওয়াত ছিল, এই দাওয়াত আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও দাওয়াত ছিল। তিনি বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়াতে শান্তি আর সফলতার আর কোনো ব্যবস্থা নাই, আর কোনো আসবাব নাই, আর কোনো শক্তি নাই, আর কোনো কিছু নাই,
যে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি পাইতে পারে, দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে শান্তি পাবে, দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে ইজ্জত পাবে, দুনিয়ার হুকুমত দিয়ে ইজ্জত পাবে, দুনিয়ার হুকুমত দিয়ে সফলতা লাভ করবে না। সফলতা একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতে। আল্লাহকে মানার মধ্যে, আল্লাহকে স্বীকার করার মধ্যে মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान पाक में अगली तमाम उम्मतों के वाकयात को अल्लाह ने बयान किए हैं। कौम नूह अक्सरियत पर घमंड करती थी। कौम समूद, मेरे दोस्त टेक्नोलॉजी पर इनको घमंड था। कौम आद को अपनी ताकत पे घमंड था। कौम शोएब को अपनी तिजारतों में था। ऐसे मेरे दोस्तों कौम सबा, मेरे दोस्तों इन्हें अपनी एग्रीकल्चर तरक्की और इनको अपनी खेती बाड़ी और बागात पर खपे था। इन तमाम ने अपने नबी के अपने जमाने के नबी की बात को नहीं माना और अपनी चाहत पर चले, अपनी चाहत पर चले और खुदा अल्लाह की नाफरमानी की राहें नहीं छोड़ी। तो नतीजे और अंजाम के एतबार से अल्लाह ने इन्हें अपनी कुदरत से दुनिया में खत्म किया। और कुरान पाक में अल्लाह ने बयान किया, लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। ये हम जो तुम्हारे सामने अगली उम्मतों के वाक़यात बयान कर रहे हैं, इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि इन वाक़यात से तुम इबरत लो। ये वाक़यात हम अपने इन कौमों के वाक़यात बयान करने के लिए वाक़यात बयान नहीं कर रहे हैं, हम अपना ज़ाब्ता बता रहे हैं कि हमारा ज़ाब्ता ये है, अगर तुम भी इनके वाले रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा भी अंजाम वो होगा जिनका अंजाम होगा। लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। इन नबियों के वाक़यात को हमने बयान किए ताकि समझदार और अक्लमंद लोग इससे इबरत लें, इससे इबरत लें कि अगर इस रास्ते पर जो चलेंगे और अल्लाह ने इनको हलाक किया, अगर हम भी इसी राह पर चलेंगे तो हमारा भी अंजाम यही होगा। ताजिर अपनी तिजारत में अगर अल्लाह के अहकाम तोड़ेगा तो उसे भी अल्लाह नाकाम करेगा। हुकूमत वाला अगर हुकूमत में अल्लाह के अहकाम को तोड़ेगा, अल्लाह उसे नाकाम करेगा। और ताकत और कुव्वत वाले अगर अपनी ताकत और कुव्वत के घमंड पर खुदा की नाफरमानी की राह क्या करेंगे, अल्लाह उन्हें इस हालत में खत्म करेगा। अल्लाह ताला शानो पूरी कायनात के खालिक भी है और अल्लाह ताला शानो पूरी कायनात के मालिक भी हैं। मखलूक सारी उसकी है, उसने पैदा की है और इस मखलूक पर चलेगी अल्लाह ही की। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहे हैं, अला लहुल खल्क़ वल अम्र। कान खोल के सुन लो, ये जो कुछ तुम देख रहे हो इसका खालिक अल्लाह है, ये मखलूक है और अल्लाह ने इनको पैदा किया है। और ये भी समझ लो कि इस पूरी कायनात के निजाम पर कंट्रोल अल्लाह का है, कंट्रोल अल्लाह का है। अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, दुनिया के इंसान जो चाहेंगे वो नहीं होगा। और अल्लाह का ज़ाब्ता अल्लाह कुरान पाक में ये बयान कर रहा है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा। जो भी आदमी, मर्द हो या औरत, तो कहीं भी हो, चाहे इस मुल्क में हो चाहे किसी और मुल्क में हो, कहीं भी कौन भी हो, जो भी मर्द और जो भी औरत अपने ईमान को बनाएंगे, अल्लाह से डरेंगे और अल्लाह से डर कर अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे और अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हुए अल्लाह के अहकाम पर जिंदगी गुजारेंगे। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। जो भी मर्द औरत नेक अमल करेंगे, ईमान के साथ नेक अमल करेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम इन्हें पाकीज़ा खुशहाल जिंदगी देंगे। फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा। हम इन्हें जरूर, ताकि किसा खुदा कह रहा है, हम इन्हें जरूर पाकीज़ा जिंदगी देते रहेंगे। एक अल्लाह का ज़ाब्ता ये है, अच्छा वो गरीब हो, मालदार हो, बादशाह हो, वजीर हो, जो भी हो, और अगर इसके खिलाफ जिंदगी गुजारेंगे तो कुरान में अल्लाह दूसरा ज़ाब्ता बयान कर रहा है, वमन आरदा अन ज़िक्री
فإن له معيشة ضنكا. اور جو لوگ بھی چاہے وہ مالدار ہوں، غریب ہوں، تاجر ہوں، کھیتی والے ہوں، ہندی ہوں، امریکی ہوں، جہاں بھی کہیں ہوں، جو بھی کوئی ہوں، اگر وہ اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزاریں گے، اللہ کی اطاعت سے اعراض کریں گے، اللہ تعالی فرمانے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو ہماری اطاعت سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اس وقت پوری دنیا میں یہ ٹینشن اور یہ پرابلم کا مسائل اور پوری دنیا پریشان ہے اور زندگی تنگ زندگی گزار رہی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، کھانے نہیں، پینے نہیں. آج کے دور میں تو انسان کے لیے راحت کے نقشے اور راحت کی چیزیں بہت پیدا ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کو راحت اور چین نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ انسان جب اللہ کے حکموں کو چھوڑے گا، اللہ کے احکام کو توڑے گا، زمین پر ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. زندگی تنگ ہے. ہم دنیا کے تمام انسانوں کا یہی حال ہے، غریبوں کا، مالداروں کا، دنیا کے اور جو ترقی یافتہ ملکوں میں جہاں بھی رہتے ہوں سب جگہ یہی ہے، ٹینشن اینڈ پرابلم. تو یہ ٹینشن پرابلم اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسانوں کے پاس چیزیں نہیں ہیں، بہت کچھ ہے راحت و آرام کی، لیکن انسان اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹا ہے. اور انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک نے جو زندگی گزارنے کا راستہ نبیوں کے ذریعے پہنچایا ہے اسے چھوڑ کر انسان زندگی گزار رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آج کے دور میں دنیا کے انسانوں نے کار بنائی ہے اور کار بنانے کے بعد اس کا ضابطہ بتایا ہے کہ کار کو کہاں چلاؤ گے، یا کار کو چلاؤ روڈ پہ چلاؤ. یہ انہوں نے بتا دیا. لیکن ایک بہت اپنے آپ کو عقل مند کہنے والا وہ کیا کہتا ہے، کار میری ہے، مال پیسے ہم نے خرچ کیے ہیں، ہم ان کی کیا بات کیوں مانیں، ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے. تو اس سے میرے دوستوں کار کو لے کر گیا کھیت میں. کہاں گیا بولو؟ کھیت جس میں پکا گھاس بنتے ہیں، اس کھیت میں لے کر گیا. تو بتاؤ پرابلم پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بولو تو صحیح، پرابلم پیدا ہوگا اور ٹینشن بھی ہوگا، کیونکہ وہاں جا کے کار پھنسے گی، اب اس کو وہاں سے باہر نکالنا مشکل، کہاں کیسے نکالنا، یہ تمام ٹینشن. اور جتنا یہ اندر جاتا جائے گا اتنا میرے دوستوں پریشانی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. ایسے آج کا انسان ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے نبیوں کے ذریعے اسے بتایا ہے کہ تجھے کیسے جینا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. اگر تو اس مرضی ہماری مرضی پر زندگی گزارے گا تو ہم تجھے دنیا میں خوشحال اور خوشحال زندگی دے دیں گے. اگر تو نے اپنے آپ کو ہماری بات پر نہیں چلایا، جیسے اس نے کار بنانے والے کی بات پر اپنے آپ کو نہیں چلایا، اپنی مرضی پہ گیا، کھیت میں گھسا، تو ٹینشن اور پرابلم پیدا ہو گئے. ایسے آج کا انسان اپنے خالق و مالک نے جو راستہ دیا ہے نبیوں کے ذریعے اور قرآن نے اعلان کیا ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، ہم نے تمہیں یہ سیدھا ایک راستہ ایمان اور اعمال کا دیا ہے، اس راستے پر چلو اور ایمان کا راستہ چھوڑ کر اپنی خواہشات کی گلیاروں میں نہ گھسو. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. میرے دوستو آج ہمارے پرابلم اور ہمارے ٹینشن کی وجہ مال نہیں، پیسے نہیں ہیں، خوب مال کمانے چلو امریکہ، خوب مال کمانے چلو عرب ملکوں میں. مال کمانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے اور مال کے کمانے سے میرے دوست پرابلم سولو نہیں ہوں گے. پرابلم تو پیدا یہ ہوا کہ یہ انسان اپنی ذات سے اپنے خالق اور مالک نے جو راستہ زندگی گزارنے کا بتایا اس کو چھوڑ کر
अपनी मर्जी पर ख्वाहिशात के रास्ते पर अपने आप को डाल चुका है। जैसे उसने अपनी गाड़ी खेत में डाली, तो जब तक खेत में वहां तक इसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आज का इंसान जब तक ख्वाहिशात के रास्ता जिंदगी गुजार कितना छोड़कर अल्लाह की इताअत और खुदा के अहकाम पर नहीं आएगा, इसका प्रॉब्लम और इसका बेजो टेंशन खत्म नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। जैसे आज हमारा हाल है, दिन ब दिन मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन ब दिन मेरे दोस्तों टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? कि हम दिन ब दिन खुदा की नाफरमानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मतलब और फिर क्या आदमी क्या सोचता है, मैं यहाँ हूँ, इससे पैसा चलो मैं किसी मुल्क में चला जाऊंगा, वहां मसला होगा, भी नहीं होगा। अगर इसी जिंदगी के साथ मान जाएगा तो वहां भी मसाइल खड़े होंगे। तुझे तेरी मुश्किलात का हाल यह है कि तू अपने को सही कर। तूने अपनी गाड़ी को खेत में डाला है, इस गाड़ी को खेत से बाहर निकाल और जहां गाड़ी को चलाना चाहिए वहां चला, तो तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। ऐसे हमारी मुश्किलात, जो भी मुश्किलात हैं, इंफरादी, इज्तिमाई, घर की, खानदान की, भाइयों की, अमेरिका हुकूमत की, रियायत की, जितनी मुश्किलात हैं, इन मुश्किलात का हल एक ही है कि ये इंसान जो है ना, ये अपनी जिंदगी को ठीक कर दें। अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता छोड़कर अल्लाह की इताअत वाले रास्ते पर जब आ जाएंगे तो अल्लाह ताला शानू इनके हालात खुशगवार कर देंगे। दुनिया में खुशहाल जिंदगी मिलेगी, और अगर मौत आ गई और सिर्फ ये जिंदगी अल्लाह की इताअत पर जिंदगी गुजारकर मरेगा तो दुनिया से भी में दोस्तों खुशहाल जाएगा और आखिरत की तमाम मंजिलें खुश हो जाएगी। তো বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহু বিভিন্ন নবীদের ঘটনা কোরআনে পাকের মধ্যে উল্লেখ করছেন যে এক এক নবীর সাথে তার কওমের কি অবস্থা হয়েছে। বলতেছেন যে নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কওমের তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার একটা গুমান ছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার একটা তাদের অহংকার ছিল যে আমরা বেশির উপরে তারা নিজের মন মতো চলছেন। নবী তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন, আল্লাহ পাকের বড়াই বড়ত্বের কথা বুঝাইছেন, আল্লাহকে চিনাইবার চেষ্টা করছেন, আল্লাহর শক্তি আর ক্ষমতাকে চিনাইবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তারা মানে নাই। তারা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার গুমান্ডের উপর ছিল, অহংকারের উপরে ছিল। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পাকার আছে, আল্লাহ তাদেরকে খতম করছেন। এরপরে বলতেছেন যে ক্ষমতাওয়ালা তাকেও আল্লাহ কিভাবে খতম করছেন কোরআনে পাকের মধ্যে। ফেরাউন বলতেছেন যে এইভাবে সম্পদওয়ালা তাকে আল্লাহ কিভাবে খতম করছেন কোরআনে পাকের মধ্যে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। শক্তিওয়ালা, শরীরের শক্তি কওমে আদ, এই কওমে আদের উপরে আল্লাহ নবী পাঠাইছেন। নবী তাদেরকে মেহনত করছেন, তাদের উপরে মেহনত করছেন, তাদেরকে আল্লাহ পাকের হুকুমের কথা শুনাইছেন, আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা শুনাইছেন, কিন্তু তারা তাদের শক্তির উপরে অহংকার হয়ে তারা আল্লাহকে মানে নাই, আল্লাহকে স্বীকার করে নাই, আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করে নাই। তো আল্লাহ তাদেরকে খতম করছেন। বলতেছেন যে এক কওম আসছে, তারা টেকনোলজির মধ্যে বড় উন্নত, কিন্তু তারা আল্লাহকে মানার জন্য তৈরি ছিল না। নবী যতই চেষ্টা করছেন, তারা তাদের যোগ্যতার উপরে বড় অহংকারী ছিল। পাহাড়কে খুঁজে তারা ঘর বানাইতো, মনে করতো বাতাস কিভাবে আমাদেরকে খতম করবে, পানি কিভাবে করবে। কিন্তু আল্লাহর পাতার আছে, আল্লাহর পাতার শুধু এক রকমের না যে শুধু পানি দিয়ে আর বাতাস দিয়ে না, আল্লাহর পাতার অনেক রকমের আছে। আল্লাহ পাকের সমস্ত মখলুক আল্লাহর সৃষ্টি, সমস্ত মখলুক আল্লাহ পাকের হুকুমে পরিচালিত হইতেছে। আল্লাহ লাহুল খালকু ওয়াল আমর, আল্লাহ এই কওমকে খতম করছেন। এরপরে বলতেছেন যে কওমে শুআইব আছে, তারা ব্যবসায় বড় উন্নত, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকেও খতম করছেন। এরপরে কওমে সাবা আছে, তারা এগ্রিকালচারের মধ্যে বলতেছেন কৃষি বিদ্যার মধ্যে তাদের বড় যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা আল্লাহকে মানে নাই, আল্লাহকে স্বীকার করে নাই, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করে নাই, আল্লাহ তাদেরকে খতম করছেন। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ পাকের বিধান, আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে এই উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, এই উম্মতকে
শিক্ষা নেওয়ার জন্য আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ করছেন, লাকাদ কানা ফী কসাসিহিম ইবরাতুন লিউলিল আলবাব। এই ঘটনাগুলি শুধু ঘটনা হিসাবে না, এই ঘটনাগুলি শুধু শোনার জন্য না, এই ঘটনাগুলি শুধু মুখে পড়ার জন্য না, এই ঘটনাগুলি মানুষের শিক্ষার জন্য। মানুষ যাতে এর থেকে শিক্ষা নেয় যে আমরাও যদি এইভাবে করি, ওই আল্লাহ আছেন, আল্লাহ আমাদেরকে ধরবেন, আমাদেরকেও এইটার শাস্তি দিবেন, আমাদেরকেও আল্লাহর পাতাল আসবে। যাতে এই ঘটনাগুলি দিয়ে শিক্ষা নেয়, সব ধরনের মানুষ শিক্ষা নেয়, হুকুমতওয়ালা শিক্ষা নেয়, সম্পদওয়ালা শিক্ষা নেয়, শক্তিওয়ালা শিক্ষা নেয়, বুদ্ধিওয়ালা শিক্ষা নেয়। মেরে মহতারাম, যেই ধরনের মানুষই হোক না, সব ধরনের মানুষ যাতে শিক্ষা নেয়, আল্লাহ পাকের কুদরত এবং আল্লাহ পাকের পাতারের শিক্ষা নেয়। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষের শান্তি আর সফলতা কিসের মধ্যে? এটা কোরআনে পাকের মধ্যে বিধান কায়েম করে দিচ্ছেন, বিধান জানাই দিচ্ছেন যে তুমি দুনিয়াতে শান্তি আর সফলতা না সম্পদ দিয়ে হবে, না মাল দিয়ে হবে, না হুকুমত দিয়ে হবে, না শক্তি দিয়ে হবে, না যোগ্যতা দিয়ে হবে, না বিদ্যা দিয়ে হবে, না বুদ্ধি দিয়ে হবে। শান্তি আর সফলতার জন্য দুইটাই বুনিয়াদ। মান আমিলা সালিহান মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিন ফালানুহইয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা। যেই ধরনের মানুষই হোক না কেন, চাই সে সম্পদওয়ালা হোক, চাই সে সম্পদ ছাড়া হোক, চাই সে শিক্ষিত হোক, চাই সে অশিক্ষিত হোক, চাই সে গরিব হোক, চাই সে ধনী হোক, চাই সে গ্রামের মানুষ হোক, চাই সে শহরের মানুষ হোক, যেই কোনো ধরনের মানুষ, সে যদি ঈমানকে হাসিল করে, আল্লাহর জাতের উপরে বিশ্বাসকে স্থাপন করে এবং ঈমানকে সে অর্জন করে, মান আমিলা সালিহান মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিন, এবং তার জিন্দেগীর পরিচালনা আল্লাহর হুকুম মতো করে, মন মতো করে না, মন মতো জীবন যাপন করে না, তো আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বিধান, আল্লাহর নিয়ম, আল্লাহ পাকের নিজাম কিয়ামত পর্যন্ত বিধান একটাই যে এই দুই বুনিয়াদ ওয়ালাকে আল্লাহ দুনিয়াতে শান্তিময় জিন্দেগি দিবেন, পেরেশানি মুক্ত জিন্দেগি দিবেন, ইজ্জতের জিন্দেগি দিবেন, সফলতার জিন্দেগি দিবেন, ইতমিনানের জিন্দেগি দিবেন, যখন এই বুনিয়াদকে সে মেহনত করে হাসিল করবে। বলতেছেন যে এর বিপরীত আরেকটা নিয়মও আল্লাহ শুনাই দিচ্ছেন যে আমার বিধান যারা দুনিয়াতে মনমতো জীবন যাপন করবে, আল্লাহর হুকুমের খেলাফ করবে, আল্লাহর হুকুমের খেয়াল করবে না, আল্লাহকে স্বীকার করবে না, আল্লাহর ক্ষমতাকে স্বীকার করবে না, মনমতো জীবন যাপন করবে। ওয়ামান আরাদা আন যিকরি ফাইন্না লাহু মাঈশাতান যানকা ওয়া নাহশুরুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি আ'মা। যে মনমতো জীবন যাপন করবে, চাই তার সম্পদ থাকুক না কেন, চাই তার হুকুমত থাকুক না কেন, চাই তার শক্তি থাকুক না কেন, চাই তার প্রভাব থাকুক না কেন, চাই তার হাতে সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকুক না কেন, যত কিছুই থাকে, কিন্তু আল্লাহ পাকের শক্তির উপরে কোন জিনিসই চলে না। সে যেহেতু মনমতো জীবন যাপন করছে, আল্লাহর হুকুমের খেলাফ করতেছে, আল্লাহর হুকুমের কোনো পরোয়া করে না, কোনো তাওয়াক্কা করে না, মনমতো জীবন যাপন করতেছে, আল্লাহ তাকে এক সময় ধরবেন